Yes, sir. Okay, thank you. Once again, good morning. From today's lecture, we are going to start the MSBT asked question. So, this question from the summer 19 exam, which is asked for the 4 marks. Read problem carefully. Uh, According to this chapter, this problem is problem number 7. A design axially loaded a column of 400 mm by 400 mm. That means the column is a square column Square. pinned at both ends with with unsupported length of 3 meter for carrying factored load of 2500 kilonewton. Use M20 grade concrete and Fe 415 steel. So in last lecture we have seen there are two kinds of the uh, column type of problem in which the gross area is mentioned and the next type is in which gross area is not mentioned. So this problem belongs from first category, that is the gross area of column is given. So we have to convert the equation into AAC format. Okay, so right from the given data or directly you can solve. First I am going to find the gross area. AG is equal to 400 by 400 is equal to 16 into 10 raised to 4 16,400 mm square. Okay, this is the gross area. Then we have to find area of concrete AC. To convert the equation into ASC format, in terms of ASC we have to find out the gross area of area of concrete. Then area of concrete is gross area minus ASC. The gross area is obtained in previous step, that is the 1,60,000 minus ASC. Now put the equation of load carrying capacity of column, that is the PU is equal to 0.4 into FCK into ASC plus 0.67 into FY into ASC. Now put the all known values, that is the PU is given, which value is 2500 kilonewton. That means 2500 into 10 raised to 3, right? Now put the other values 0.4. Okay, FCK value is given, that is the 20 Newton per mm square, and also AC is calculated. Sorry, here is not AC, here is AC. FCK into AC. Okay, stress in concrete into area of concrete AC. Right? That means if AC is uh, 1,60,000, right? Minus area of steel AC plus put 0.67 as it is. Put the value of Fy. The Fy is given 415 into keep as it is. So this equation is converted into in terms of ASC, area of steel in concrete. Just wait. Now, now solve this equation to find the area of steel in concrete. 2500 into 10 raised to 3 is equal to multiply 0.4 into 20 into 1,60,000. Okay, which is that value? What is that value? 1.28 into 10 raised to 6. Okay, 1.28 into 10 raised to 6. And
Okay, multiply this value 0.4 into 20 into ASC. That means I think this value is 8. So the equation become 8 into ASC, right? Now multiply these two values, that is 0.67 into 415. I think this is the 278, right? 0.05 into ASC, right? Okay, now make the addition of these two terms, that is the ASC, and move this value to LHS. That means the equation become 2500 into 10 raised to 3 minus 1.28 into 10 raised to 6, right, is equal to the subtraction of this value 270.05 into ASC. Now we will get the value of the ASC, which becomes 4.51 into 10 raised to 3. sorry 4.51 into 10 raised to 3. 4.51 into 2.94 point. into 10 raised to 3, and the unit is mm square, right? Now to find out the okay, this is the area of steel required in compression. So we have to find number of bars. To find number of bars, assume I think first of all we are going to assume 12 number of bars, 12 diameter bar, and now first calculate. So this assumption is vary from student to student. Okay, some students may assume 25 diameter bar. Okay, it depends on the your assumption. Okay, basically I am going to assume 12 diameter bar. Then I'm going to find number of bars. So number of bars is equal to ASC divided by area of one bar is equal to 4.51 into 10 raised to 3 divided by area of one bar is pi by 4 into 12 square. So answer become 39.87. 39.87. So I think this number of bars is very huge. So okay, this step is over, but someone wants to reduce the number of bar, then they can increase the diameter of bar. So this step is not required according to your calculation. Okay, up to this point, you will get the full marks. But if you want to reduce the number of bar, then you have to increase diameter of bar. Okay, I'm going to provide here star. So that means this step is not necessary. If you want to reduce number of bars, then you have to follow this step. That is the to reduce number of bars, increase diameter of bar, that is 25 mm. So number of bar is equal to ASC divided by area of one bar, 4.51 into 10 raised to 3 divided by pi by 4 into 25, and the answer becomes 9.18. 9.80. 80. Let's say round up this value, say 10 bars. या स्टेप पर्यंत ज्या वेळेला आपण नंबर ऑफ बार अज्युम करतोय, परत एकदा सांगतोय, त्या स्टेप पर्यंत तुमचं उत्तर झालेलं आहे. भले एमएसबीटी मध्ये काही असेल ते आपण बघणार आहे आता एमएसबीटी मध्ये काय लिहिले मॉडर्न आन्सर मध्ये. ह्या स्टेप मध्ये उत्तर झालेलं आहे तुमचं.
ठीक आहे. तर हे प्रत्येकाचं अजम्पशन वेगळं वेगळं असू शकते. कोणाचं 12 असू शकते, कोणाचं 25 असू शकते. त्यानुसार त्यांचं नंबर ऑफ बार्स बदलतात. ज्या अर्थी तुम्ही तर 12 अजून केले तरी चालतंय, तुमचं उत्तर चुकत नाही. जर तुम्ही 12 सोडवलं तरी सुद्धा तुम्हाला फुल मार्क मिळतील आणि 25 जरी सोडवला तरी सुद्धा फुल मार्क म्हणजे मिळून जातील. जर तुम्हाला परीक्षेला असं वाटलं की नंबर ऑफ बार्स माझे जास्त झाले तर तुम्ही बारचे डायमीटर इन्क्रीज करायचे आणि दुसरे नंबर ऑफ बार्स काढायचे. लक्षात आलं? Yes, sir. Okay. Now next step is find out the lateral ties, that is the stirrups. Okay, design for the stirrups. So assume stirrups चा काय क्रायटेरिया माहितीये? माहितीये का? आपण लेक्चरच्या वेळी बघितलेलं. तर पहिल्यांदा त्याचा डायमीटर आपल्याला डिफाइन करायचा असतोय. Assume diameter of bar greater of following. काय हे दोन क्रायटेरिया आहेत ग्रेटर ऑफ फॉलोइंग म्हणजे. पहिला क्रायटेरिया काय आहे? इट शुड बी Greater than 6 mm. 1/4 of main diameter, main bar diameter. मग किती आहे आपला मेन बार डायमीटर? 25 केलाय असं कन्सिडर करू आपण. मग ग्रेटर आपला आहे 25 इंटू 1/4. हे झालं. मग 25च्या 1/4 12.5 12.5 6.2. 6.2. right. And minimum 6 mm असे दोन क्रायटेरिया. सो diameter of lateral ties assume करणार. assume करणार. लक्षात येते ना मी काय सांगायला होते? लॅटरल टाईज डिझाईन करायलोय आपण. लॅटरल टाईज डिझाईन करताना ह्या खालीलपैकी जे काही मॅक्सिमम असेल तेवढं प्रोव्हाइड करायचं आहे. मग काय मॅक्सिमम खालीलपैकी? 6.2. 6.2. मग आता डायमीटर ऑफ लॅटरल टाईज किती प्रोव्हाइड करणार? 6.2. पण मार्केटमध्ये 6.2 mm डायमीटरचा बार असतोय का? नाही. मग किती करणार? 9 mm. 9 mm पण नसते. 6 नंतर 8 असते. 8 नंतर 10, 10 नंतर 12, 12 नंतर 16, 16 नंतर 18, 18 नंतर 22, 22 नंतर 25, 25 नंतर 30. आलं लक्षात? मग हे कुठल्या कुठल्या mm डायमीटरचा बार अवेलेबल असतो हे पण माहित पाहिजे. ठीक आहे. आपल्याला साधारणतः 16 ते 25 पर्यंत लागतात. तर आपण 8 mm चा डायमीटरचा बार अज्युम करायचा. ठीक आहे. हे लॅटरल टाईज फॉर डायमीटर ऑफ बार झाला. आता स्पेसिंग काय असते? स्पेसिंग ऑफ टाईज इज लेसर ऑफ फॉलोइंग. त्याच्यासाठी परत 3 क्रायटेरिया आहेत. पहिला काय आहे? लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन. लिस्ट किती आहे मग लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन आपलं? हे 400. 400. बरोबर आहे. 400. दुसरा क्रायटेरिया आहे मिनिमम 10, 30. 300 mm.
आणि लास्ट क्रायटेरिया आहे 16 into diameter of 16 into diameter of main bar. मग 16 गुणिले मेन बारचं डायमीटर किती 25 आपण ऍझ्युम करूया. 25 ऍझ्युम प्रोव्हाइड केला कन्सिडर करूया. म्हणजे किती झालं 16 गुणिले 25 400. ओके. मग आता किती स्पेसिंग ऍझ्युम करणार 300. 300 mm. Therefore, hence provide किती झाले 25 mm diameter समरी ले जाता 25 mm hence provide main bar 10 numbers of 25 mm diameter and lateral ties of 8 mm diameter at 300 mm center to center. इथं तुमचा प्रॉब्लेम झाला. लक्षात आलं का? Yes, sir. आता Yes, sir. MSBT कन्सिडर करूया. काय काय केलं MSBT ने? ठीक आहे. डिझाईन ऍक्सियली लोडेड 400 mm by 400 mm pinned at both ends with an unsupported length of 3 meter for carrying factored load of 2500 kilonewton. Use M20 grade concrete and Fe 415 steel. ओके. पहिल्यांदा त्यांनी काय केला ग्रॉस एरिया काढून घेतला. ग्रॉस एरिया बरोबर आहे 1,60,000. परत ASC काढला. ठीक आहे. हे सुद्धा बरोबर आहे. नंतर इक्वेशन पुट केलं P is equal to 0.4 FCK into AC plus 0.67 FY into AC. या इक्वेशन मध्ये त्यांनी किमती पुट केल्या आणि ASC ची किंमत काढली. ASC ची किंमत त्यांची किती आल्या 4,517. आपली किती आल्या तेवढी झाली वाटतं 4.51 आले. ठीक आहे. म्हणजे हे सुद्धा बरोबर आहे काय अडचण नाही. इथंपर्यंत जर सोडवलं असेल तर त्याचं तुम्हाला 1 मार्क 1 मार्क आणि 1 मार्क 3 मार्क पडणार. 4 मार्काचा प्रॉब्लेम आहे. आणि राहिलेला 1 मार्क आहे ते तुम्हाला लॅटरल टाईज प्रोव्हाइड करायला सॉरी तिथंपर्यंत प्रोव्हाइड केलं तर 2 मार्क आणि हे नंबर ऑफ एक स्टेप राहिली बहुतेक आपली. ह्याला एक चेक करायचं असते बरं का. एक स्टेप राहिली. मिनिमम ASC किती लागते आणि मॅक्सिमम ASC किती लागते. ठीक आहे. ह्या दोघांच्या मध्ये आपण प्रोव्हाइड केलेलं ASC रिक्वायर्ड ह्या दोघांच्या मध्ये आपली व्हॅल्यू पाहिजे. आलं लक्षात. जर समजा आता मिनिमम ASC काढले तिने 1280 mm स्क्वेअर. त्याच्यापेक्षा जर आपली व्हॅल्यू कमी आली असती तर काय केलं असतं स्क्रीन दिसते ना. हो सर. ओके. मग जर आता हे 4517 आले आपलं सुद्धा 4.51 आले इंटू 10⁻³ तेच म्हणजे बरोबरच आहे. ही एक स्टेप राहिली आपण ती करायची आता. ASC ही मिनिमम पेक्षा कमी आली असती म्हणजे 1280 हे मिनिमम आहे. 0.8% ऑफ AGच्या 8%. मग 1280 पेक्षा कमी आली असती ही व्हॅल्यू तर काय केलं असतं कॉलम डिझाईन केला नसता. नाही ते कसं करायचं 1280 पेक्षा कमी आलं असतं तर हे काय म्हणजे IS कोड काय सांगते तर मिनिमम एवढा ASC तुम्ही दिलाच पाहिजे.
ठीक आहे, म्हणजे 1280च्या ऐवजी जर आपलं 1000 आलं असतं तर आपण काय केलं असतं, 1280 ESC प्रोव्हाइड केलं असतं. मिनिमम एवढं दिलंच पाहिजे. आणि 9600 मॅक्झिमम किती आहे, 6%. ग्रॉस एरिया 6% पाहिजे. 9600 पेक्षा जर जास्त झालं असतं तर डायमेन्शन्स कमी केले असते. हा, डायमेन्शन वाढवायचे, डायमेन्शन मध्ये चेंजेस करायचे. या ठिकाणी 9600 प्रोव्हाइड करायचं आहे असं तर नाही, डायमेन्शन चेंज करायचे आणि ह्या दोघांच्या मध्ये ग्रॉस एरियाच्या मध्ये हे आलंच पाहिजे. म्हणजे ह्याचे डायमेन्शन जर वाढवलं असते तर 0.6% किती येते ते बघायचं. आलं लक्षात, डायमेन्शन वाढवायचे. म्हणजे 400 बाय 400च्या 6%, 9600 येते आणि तुमचं 10,000 आलं असतं तर ग्रॉस एरिया परत वाढवायचा. म्हणजे 500 बाय 500 करायचं आणि त्याच्या 6% काढायचं आणि ही जी व्हॅल्यू आहे ती ह्याच्यामध्ये आणायची ग्रॉस एरिया वाढवून. आलं लक्षात. हे शक्यतो असं कधी होत नाही, फक्त एकदम क्रिटिकल केस तुम्हाला ऑन फील्ड ज्यावेळेला तुम्ही करताय त्यावेळेला हे असेल. म्हणजे आता ही एक स्टेप राहिल्या तेवढी आपण करूया आणि जरा पुढे जाऊया. हा, म्हणजे ही ओके. आता इथं त्यांनी नोट दिले बघा, प्रोव्हाइड 22 mm, diameter 12 bars. इथं नोट दिले, स्टुडंट मे प्रोव्हाइड डिफरंट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ बार्स अँड द डायमीटर ऑफ बार. लक्षात. आता ह्या स्टेपला तुम्ही सेफ आहे. तुमचं फक्त त्यांनी एएससी किती आले तेवढं चेक करणार. एएससी आला असेल आणि नंबर ऑफ बार्स तुमचा किती येऊ देत. एएससी जर तुमचं 4.51 पेक्षा दुसरे येत असेल तर वरची स्टेप चुकले तुमची. ठीक आहे, लक्षात आलं. एएससी तुमचा एवढा आला पाहिजे. त्यानंतर लॅटरल टाईज. लॅटरल टाईज इज ग्रेटर ऑफ फॉलोइंग, म्हणजे 1/4 ऑफ मेन डायमीटर. ठीक आहे, 5.5 आलं याचं आणि 6 mm. ठीक आहे, ओके. म्हणजे प्रोव्हाइड 6 mm, आपण 8 mm डायमीटर बार केले, हे सुद्धा बरोबर आहे. पिच स्पेसिंग द्यायचं आहे. पिच म्हणजे स्पेसिंग. लिस्ट ऑफ या खालीलपैकी मिनिमम 16 mm इंटू डायमीटर ऑफ मेन बार 351 आले आणि लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन 400 mm आणि 300 mm. म्हणजे प्रोव्हाइड किती 300 केले. प्रोव्हाइड 6 mm diameter bar at 300 spacing, center space. ठीक आहे, लक्षात आलं इथं बरं काय करायचं आहे. येस सर. पुढे जाऊया. एक स्टेप राहिले तेवढी करूया. एएससी झालं, एएससी चा चेक घ्यायचा राहिला. मिनिमम एएससी is equal to 0.8% of AG, that is 8 divided by 100 into किती येणार 400 बाय 400. किती झालं 1280 लिहिले असते mm स्क्वेअर. आणि मॅक्सिमम ASC is equal to 6% of AG is equal to, नाही इथं चुकलं बघा, 0.8 पाहिजे इथं आणि इथं पाहिजे 6 divided by 100 into 400 बाय 400. इथे येणार तुमचं 9600 mm स्क्वेअर. ठीक आहे, समजलं इथपर्यंत. Yes, sir. ओके, पुढचा प्रॉब्लेम बघा जरा, आता स्पीड घ्या. कॅल्क्युलेट लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ कॉलम 300 mm by 450 mm in dimension and provided with 8 bars of 16 mm diameter. Use M20 and FE 500 steel. M20 आणि 500 स्टील म्हणजे वापर करायचा. करता येईल का? पहिल्यांदा एजी काढा. एजी किती आहे 300 बाय 450 किती झाला तर फर्स्ट घ्या. एक 1.60 135 into 10⁻³ 135. होय. हो सर. 300 गुणिले 400 450.
हो सर 135 गुणिले 10⁻³ ओके इझी झाला. नंतर ASC काढा. ASC किती आहे 8 नंबर ऑफ बार्स इंटू 5/4 जरा फास्ट घ्या बरं का. 5/4 इंटू 16 स्क्वेअर किती आलं बघा. एक 1.60 into 10⁻³ 10⁻³ ASC आला. त्याच्यानंतर PU काढायचं आहे 1.60 into 10⁻³ सर 2.60 1.60 into 10⁻³ झाले सर नुसतं into 3 हा हा PU इज इक्वल टू बघा 0. मी वरचं इक्वेशन कॉपी करतो एक मिनिट. PU is equal to 0.4 into FCK into AC plus 0.67 into FI into ASC. 0.4 आहे तसंच ठेवा इंटू FCK किती दिलंय 20 इंटू AC किती झाला AC किती झाला ग्रॉस एरिया मायनस ASC म्हणजे 135 इंटू 10⁻³ मायनस 1.60 इंटू 10⁻³ बरोबर आहे का प्लस 0.67 इंटू FY किती आहे 500 इंटू ASC किती आहे 1.60 इंटू 10⁻³ त्याला उत्तर PU कॅल्क्युलेट करा पटकन 1.60 into 10⁻⁶. 1.60 into 10⁻⁶. 10⁻⁶ PU is equal to फायनल आन्सर झालं का आपलं युनिट काय येणार याला PU ला न्यूटन न्यूटन हे फायनल आन्सर झालं का नाही नाही हा अल्टिमेट लोड आहे म्हणजे वर्किंग लोड काढायचा आहे आपल्याला सेफ लोड काढायचा आहे वर्किंग लोड म्हणजे सेफ लोड लोड और वर्किंग लोड इज इक्वल टू 1 पॉइंट काय येणार सांगा 60 इंटू 10⁻⁶ डिवायडेड बाय पार्शियल सेफ्टी फॅक्टर हे झाला 1.5 1.60 into 10⁻⁶ divided by 1.06 into 10⁻⁶ Newton 1.06 into 10⁻⁶ 10⁻⁶. न्यूटन बरोबर आहे का एमएसपीटीच्या मॉडेल आन्सर म्हणजे सुद्धा तेवढं झालंय म्हणजे 1.07 आलंय फक्त बाकी काही नाही दाखवतो
ठीक आहे, इथं बघा 4 मार्काचा प्रॉब्लेम आहे. 1 मार्क तुम्हाला एएससी काढायला, एएससी. त्याच्यानंतर पीयूचा फॉर्म्युला काढून त्याचं कॅल्क्युलेशन करायला, अल्टिमेट लोड काढायला 1.60 आलाय आपला. 1.60 × 10⁶. हे किलो न्यूटन मध्ये, आपलं न्यूटन मध्ये. म्हणजे हे सुद्धा उत्तर बरोबर आहे. इथपर्यंत 2 मार्क. आणि 1 मार्क तुम्हाला वर्किंग लोड काढायला 1.5 फक्त याला डिवाइड करायचं आहे. इथे किती ते 1.06 × 10⁶ न्यूटन, हे किलो न्यूटन मध्ये. म्हणजे आपला आन्सर बरोबर आहे. लक्षात आलं? काय शंका आहे का इथपर्यंत कोणाला? नाही. सर जरा वर घ्या किती. बस का? हा बस झालं की सांगा. झालं सर. ओके, ठीक. 9वा प्रॉब्लेम बघा पुढचा. जरा फास्ट घ्या बरं का, अजून 2 प्रॉब्लेम झाले पाहिजे. कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ लॉन्जिट्युडिनल. झाल्याशिवाय सोडणार नाही मी. कॅल्क्युलेट एरिया ऑफ लॉन्जिट्युडिनल स्टील फॉर a short column of diameter 400 mm with effective length 4.5 meter to carry factored load of 900 kilonewton. Use M20 and Fe 500 steel. राईट. हा, डायरेक्ट सोडवत करतोय. पहिल्यांदा काय करायचंय, एजी काढायचंय. एजी किती येणार सांगा. कोण सांगू शकते का? 5/4 सर्क्युलर कॉलम आहे. 5/4 इंटू 400चा वर्ग किती आला? +125.66 एजी झाला. त्याच्यानंतर काय, एएससी फाइंड आउट करायचं आहे. मग एससी किती येणार? एसी इज इक्वल टू एजी मायनस एएससी. बरोबर आहे का? त्याच्यानंतर फॅक्टरेड लोड दिलाय. ओके, डायरेक्ट प्रॉब्लेम घेतो, फॉर्म्युला इक्वेट करतो. PU इज इक्वल टू 0.4 × FCK × AC. ओके, ह्याच्यामध्ये व्हॅल्यू पुट करतो. अल्टिमेट लोड दिलाय 900 × 10⁻³ किलो न्यूटन मध्ये दिलाय, तो न्यूटन मध्ये करा. 900 × 10⁻³ इज इक्वल टू 0.4 आहे तसं ठेवा. इंटू FCK किती दिले? 20 दिले बहुतेक. इंटू AC किती येणार? तर 126.66 मायनस ASC. सर Right. ए जे आहे ना, AG तो 105.66 × 10⁻³ येतोय सर. ठीक आहे, ओके. काय चुकलं तर सांगा बरं का, मे बी आय एम रॉंग. त्याच्यानंतर प्लस 0.67 इंटू FOY दिलाय 500 इंटू ASC आहे तसं ठेवा. ओके, कॅल्क्युलेशन करा. 900 × 10⁻³ आहे तसं ठेवायचं. इज इक्वल टू 0.4. हा, हिंचा गुणाकार करूनच घ्या डायरेक्ट. 0.4 × 20 × 125.66 हे झालं. माझ्यामध्ये 1.005 10⁻⁶ मायनस 1.005 × 10⁻⁶. आले इथे बहुतेक माझ्यामध्ये 1.005 × 10⁻. ASC झालं 8 इंटू ASC प्लस झालं 500 इंटू 0.67 335 येतं. 335 ASC बरोबर आहे का? येस सर. ओके, ही व्हॅल्यू इकडे घ्या.
आणि या दोघांचे ऍडिशन करा म्हणजे किती झालं 900 इंटू 10⁻³ मायनस 1.005 इंटू 10⁻6 किती आलं माझ्या मते 105 इंटू 10⁻³ येते मायनस मध्ये मायनस 105 इंटू हो. 10⁻³ इज इक्वल टू आणि ह्या दोघांची वजाबाकी किती होणार 328 25. हा 327 मग एएससी किती आला मायनस मध्ये तीनशे 21.10 321.10 21.10 ओके आता एरिया निगेटिव्ह आलाय एएससी निगेटिव्ह आलाय म्हणजे काय 0 पेक्षा आहे त्याच्यातलं बार काढून घ्यायचं असं आहे का जेवढा पण बार काढून घेणार आहे त्यातला तेवढा बार काढून घ्यायचा असा त्याचा मिनिंग नाहीये तर म्हणजे काय इथं आता स्टेटमेंट आहे बघा सिन्स मागास सांगितलं तुम्हाला मिनिमम एरिया आणि मॅक्झिमम एरियापेक्षा जर कमी आलं तर काय करायचं काय करणार 8% minimum is equal to 8% of हा. gross tenant. प्रोव्हाइड करा जेवढा मिनिमम रिक्वायर्ड आहे तेवढा प्रोव्हाइड करायचा मग इथं फक्त स्टेटमेंट टाकायचं ए काय म्हणता येईल स्टील रिक्वायर्ड is still required is negative therefore provide minimum म्हणजे काय झालं ASC minimum is equal to 0.8% of AG म्हणजेच किती झालं 0.8 divided by 100 into AG किती आहे तुमचा 125.66 into 10⁻³ डन किती आलं 1.005 into 10⁻³ ठीक आहे एएससी मिनिमम एवढा झाला मग ते काय म्हणायचं आता प्रोव्हाइड uh, 12 mm diameter bar number of bar is equal to ASC divided by area of bar calculation करून सांगा किती येते 8.88 8.88 म्हणजे काय करायचं से किती बार प्रोव्हाइड करणार 12 10 प्रोव्हाइड करू शकतो 10 प्रोव्हाइड करू शकतो 9 प्रोव्हाइड करायचं नाही कारण का चौकोनी कॉलम आहे 9 एका बाजूला किती होणार 9 टाकले तर एका बाजूला 4 होणार आणि एका बाजूला 5 होणार आता दोन्ही बाजूला समसमान यायला पाहिजे त्याच्यासाठी 5 दोन्ही साईडला होऊ शकतात मग त्यांना 10 नंबर्स प्रोव्हाइड करायचे ते 10 नंबर्स आता काय करायचं लॅटरल स्पेसिंग लॅटरल टाईज पटपट आवरा किती होते बघा लॅटरल टाईज 3 क्रायटेरिया लॅटरल टाईज साठी पहिला क्रायटेरिया काय लॅटरल टाईज डायमीटर 1/4 हा टाईज is maximum of
following. पहिला क्रायटेरिया 1/4 of in diameter. किती झालं 1/4 मग? 3 झालं ना. त्यानंतर 6 mm. Therefore provide 6 mm diameter lateral ties. त्याचं स्पेसिंग काढायचं किंवा त्याला पिच डिस्टन्स असं सुद्धा म्हणतात. स्पेसिंग साठी काय मिनिमम ऑफ फॉलोइंग. पहिला क्रायटेरिया काय लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन. इथे लिस्ट लॅटरल डायमेन्शन डायमीटर ऑफ मेन बार 400 mm. त्याच्यानंतर काय 300 mm. आणि लास्ट 60 into बार डायमीटर. म्हणजे किती झालं 16 गुणिले 12 किती झालं 192. 92. Therefore मग काय म्हणते इन प्रोव्हाइड स्पेसिंग. स्पेसिंग प्रोव्हाइड करायचं 192 नाही. राऊंड अप करायचं 192 सुद्धा राऊंड अप करायचं. किती करणार राऊंड डाऊन करायचं. राऊंड डाऊन म्हणजे 190 mm. कारण का स्पेसिंग हे कायम मिनिमम प्रोव्हाइड करायचं असते. अलग लक्षात. कमी स्पेसिंग प्रोव्हाइड केलं तर चालते पण जास्त स्पेसिंग प्रोव्हाइड करायचं नाही. 192 तुम्ही राऊंड अप करू शकत नाही 200 ला. ते राऊंड डाऊनच करायचं. बारचं तुम्ही राऊंड अप करू शकताय पण स्पेसिंग हे राऊंड डाऊन करायचं. लक्षात घ्या. झालं तुमचं लक्षात आलं इथपर्यंत. Yes, sir. ओके लास्ट प्रॉब्लेम घेऊ. लास्ट म्हणजे आजचा लास्ट. ओके डन. प्रॉब्लेम नंबर 10. कॅल्क्युलेट सेफ लोड कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ शॉर्ट कॉलम RCC 300 बाय AG काढा. AG किती 300 बाय 300 किती झालं 9 वर 4 शून्य 1 2 3 4 mm स्क्वेअर. AG झाला. कन्सिडर ASC काढायचं. ASC किती आहे कन्सिस्टिंग ऑफ 4 बार्स ऑफ 16 mm. आता इथं दोन प्रकारचे बार दिलेत. 4 mm डायमीटर 4 नंबर ऑफ बार 16 mm डायमीटर आहेत आणि दोन नंबर ऑफ बार म्हणजे 12 mm डायमीटर आहे. म्हणजे तुमचा ASC किती होणार पाय बाय 4 इंटू 16चा वर्ग. ठीक आहे. हे किती नंबर बार आहे 4 नंबर 4 इंटू आणि ह्याच्यामध्येच प्लस करायचंय प्लस 2 नंबर ऑफ बार्स. हे लक्षात आलं का काय करायचंय ते ते स्लाइटली डिफरंट प्रॉब्लेम आहे. बाकी काही फरक नाही. 1.03 into 10⁻³ 1.03 into 10⁻³ स्क्वेअर. राईट. ASC झाला. त्याच्यानंतर AG झाला ESC झाला. ओके डन. डायरेक्टली फॉर्म्युला पुट करतो मी. P is equal to PU is equal to 0.4 into FCK
into ASC plus sorry AC येणार ना plus 0.67 into FY into ASC म्हणजेच किती झालं 0.4 into FCK किती दिलंय 20 into AC किती आलाय एरिया ऑफ कॉन्क्रीट किती येणार तर AG मायनस ASC म्हणजे 90,000 तुम्हाला वजा किती करायचं आहे 1.03 इंटू 10⁻³ हे वजा करायचं आहे ASC झालं प्लस 0.67 इंटू FY किती आहे 250 इंटू ASC फाइंड आउट केलं आपण 1.03 त्याला उत्तर किती आलं? आठशे 91.7 into 10⁻³ युनिट काय टोटल वर्किंग लोड इथं संपलं नाही सेफ लोड कॅल्क्युलेट करा म्हणते त्यांनी वर्किंग लोड किंवा सेफ लोड सेफ लोड इज इक्वल टू PU डिवायडेड बाय पार्सल सेफ्टी फॅक्टर गॅमा एम म्हणजेच 1.5 891.7 to 10⁻³ divided by 1.5 किती आलं पाचशे 594.46 into 10⁻6. 594.46 into 10⁻⁶ 6. 10 कसं आहे 3. 10⁻³ तो वरती 3 आणि 6 कसं उत्तर आहे लक्ष द्या किरकोळ चुका करू नका ठीक आहे इथपर्यंत लक्षात आलं 4 ओळीचा प्रॉब्लेम आहे 4 मार्क घेऊन जायचे एका ओळीला 1 मार्क समजलं इथपर्यंत काही शंका आहे का No, sir. ओके थांबूया का इथं ओके Yes. सर ओके Sir.